अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ का एक रिकॉर्ड रहा है, वहाँ पर जो सरकार रहती है वो दोबारा मुखातिब होंगी। तो तमाम 1.5 लाख जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। और इस रोड शो के जरिए किस तरह से हम अब देखेंगे कि अभी ये रोड शो शुरू होने वाला है। और सबसे अहम बात ये हम जानते हैं कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी हैं अहमदाबाद गुजरात में, और गुजरात हमेशा से प्रधानमंत्री का बहुत दिल के करीबी रहा है। इसी पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आज का जो ये दौरा है, 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, ये काफ़ी अहम है, जहां पर वो 1.5 लाख से भी ज़्यादा जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत सम्मेलन के, उससे मुखातिब होंगे। और फिलहाल हम ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद से। देखिए, 3 प्रमुख बातें हैं अगर गुजरात के दौरे को देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहली बात यह है कि ये दौरा ठीक एक दिन बाद हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और बीजेपी को 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 5 साल सत्ता में रहने के बाद प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है। निश्चित तौर पर उसके ठीक एक दिन बाद गुजरात पहुंचना और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं। प्रधानमंत्री का जो संवाद का जो एक तरीका है, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हो या फिर स्थानीय निकायों के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हो या जनता के साथ हो, लगातार वो संवाद स्थापित करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। तीसरी बात, आप जो भव्य तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में हो रहा है, ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री को कितना प्यार करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि सुबह से ही वहाँ उत्साह में है। और प्रधानमंत्री लगातार ग्रास रूट डेमोक्रेसी एक तरह से देखें, किस तरह से पंचायत स्तर पर सीधी एक मजबूती मिले और पंचायतों के जरिए गाँव के विकास पर काम किया जाए। सीधा हम जानते हैं। शैलेंद्र, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, आपको रोकना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट से इस वक्त प्रधानमंत्री निकले हैं और ये पूरा रोड शो जो है ये अब इस वक्त यहाँ से शुरू होगा। और सबसे अहम बात यह है कि संगठन की शक्ति को कैसे संवाद के जरिए संगठन को मजबूत किया जाता है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे शैलेंद्र, वो प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। और इसीलिए आज का जो ये संवाद जब वो मुखातिब होंगे जनप्रतिनिधियों से इस रोड शो के बाद, वो काफी अहम रहेगा। ये सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि पंचायतों को कैसे मजबूत बनाकर तमाम विकास काम ग्रामीण इलाकों में किए जाए। ग्रामीण विकास में पंचायतों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, और हम जानते हैं कि आज हम देखें तो देश भर की पंचायतों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है और हम ग्रामीण विकास की एक नई तस्वीर, नया इतिहास लिखते हुए देख रहे हैं। देश के दूर दराज इलाकों में, समृद्ध राज्यों में, विकसित होते हुए राज्यों में, तो निश्चित तौर पर ऐसे हम देखते हैं कि पंचायतों की जो भूमिका है
वो बहुत ये महत्वपूर्ण भव्य है। तस्वीरें शैलेंद्र, एक बार अपने दर्शकों को फिर से बताएं कि किस तरह से जो गुजरात की जनता है वो प्रधानमंत्री को मिलने के लिए बेकरार है। आप देख सकते हैं, हुजूम देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का, किस तरह से वो यहाँ पर मौजूद हैं एक झलक पाने के लिए। और लगातार प्रधानमंत्री अपने इसी सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। हमेशा से वो मानते हैं कि वो अपने आप को हमेशा प्रधान सेवक के रूप में, जनता की सेवा करने के रूप में हमेशा अपने आप को देखते हैं। और यही हमने देखा था कि जब भी कभी वो रोड शो करते हैं, चाहे अहमदाबाद की बात हो, देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकले हैं और रोड शो के जरिए कैसे वो जनता से मिलते हुए पहुंचेंगे। और सबसे अहम बात हमने देखी है शैलेंद्र, हमेशा से इस तरह के रोड शो जब भी प्रधानमंत्री करते हैं तो भले ही कितनी ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन लोगों से उनका संवाद, लोगों से जब वो मुखातिब होते हैं, सरल, सौम्य, सहज, उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत। निश्चित तौर पर। और आजकल हमने देखा है कि कोरोना की चुनौतियों के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम कल्याणकारी काम किए गए, लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन जनता के बीच एक शायद ये दिक्कत थी कि वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को काफी नजदीक से देखने का उस तरह से मौका नहीं मिलता था, चूंकि कोरोना की अपनी पाबंदियां थी। और अब हम जब देख रहे हैं कि कोरोना से जो भारत है वो सफलतापूर्वक निपटने की ओर कामयाब होता नजर आ रहा है, और दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने किस तरह से बेहतर तरीके से सामने किया। और इस तरह के दृश्य जो एक दो साल पहले देखे, प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते थे या फिर देश के कुछ और हिस्सों में जाते थे, जहां पर भव्य स्वागत होता था, जनता दोनों तरफ उमड़ पड़ती थी उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, वो दृश्य एक आम दृश्य एक तरह से कहें हो चले थे। उस पर थोड़ी सी एक रोक लगी थी कोरोना के दौरान। अब हम फिर से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, और चूंकि ये दौरा इसलिए अहम है, ठीक 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से बीजेपी को एक सफलता हासिल हुई है, गुजरात पर भी देखें तो एक मनोवैज्ञानिक असर होता है, पार्टी कार्यकर्ताओं में, लोगों में जोश भरते हैं। क्योंकि आप देखें गुजरात में भी अब बहुत जो आम गुजरात के जो चुनाव और बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर अपने प्रधान सेवक को, अपने प्रधानमंत्री को मिलने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मंत्र है उसको लगातार वो चरितार्थ करते हुए, और जैसे कि हमने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिसमें 4 में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की, और कहीं ना कहीं ऐसे कई मिथक तोड़े हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से आप भी मौजूद थे, आपने भी चुनावी रिपोर्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं उस जीत का मंत्र जो है वो गुजरात की जनता के लिए, विधानसभा चुनाव है साल के आखिर में। बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अब गुजरात में विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, और ये जो उत्साह दिखाई देता है जनता के बीच और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ठीक एक दिन चुनावी जीत के बाद, और दरअसल जो एक भरोसा बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की शक्ति पर। आज हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा में हम कैसे यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने में कामयाब हो रहे हैं, और दुनिया देख रही है कि भारत के लिए हर एक भारतीय महत्वपूर्ण है, जो देश और दुनिया में कहीं भी संकट में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बार बार हम होता हुआ देख रहे हैं कि ऐसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई गई है, हर संभव मदद दी गई है। तो निश्चित तौर पर केवल चुनावी जीत ही नहीं, हमें देख रहे हैं कि भारत आज अब एक आकांक्षी भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत जो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनकी दूरदृष्टि से भारत का हर एक युवा अपने योगदान को बेहतर से बेहतर करके देश के योगदान में अपना योगदान रखना चाहता है। तो निश्चित तौर पर उस की एक अभिव्यक्ति हम होता हुआ देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जाते हैं या देश के अलग अलग जगहों पर दौरे पर जाते हैं। एक चीज बहुत अहम है कि जब वाराणसी में प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में रोड शो किया था, तो उन्होंने कहा था कि मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि मैं ना तो यहाँ आया हूँ, ना मुझे लाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। यानी कि वहां के जो लोग हैं या हम कहें कि गुजरात के जो लोग हैं, ये कहीं से लाए हुए नहीं है, प्रधानमंत्री ने कमाया है। यानी कि किस तरह से लोगों का जो विश्वास है वो उन पर है, और इस विश्वास बहाली का जो बानगी है वो हम देख पा रहे हैं। इस भीड़ जो ये करीबन 4 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे इस रोड शो के लिए, कहीं ना कहीं ये इसको चरितार्थ करता है जब वो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और संगठन की शक्ति को कैसे वो आगे लेकर चलते हैं। कि कार्यकर्ता को वो कहते हैं कि जब हम भाजपा के निर्माण की बात करते हैं, उसमें एक एक कार्यकर्ता का खून पसीना है, जिसका जिक्र कल उन्होंने भाजपा मुख्यालय से भी किया इस चुनावी जीत को लेकर। अचल निश्चित तौर पर ये प्यार एक दिन का, एक महीने का, एक वर्ष का नहीं है, ये वर्षों की त्याग तपस्या का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने
एक तरफ से कहें राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जनता की सेवा भाव से, चाहे जिस जिम्मेदारी को पार्टी ने उनको दिया था, लगातार निभाते रहे। और हम देखते हैं कि आप वाराणसी प्रधानमंत्री जो अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं, आम दिनों में भी किस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ती है। चुनावी दिनों में तो निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह होता है, लेकिन हम देखते हैं कि नियमित दौरों में भी जिस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर सामने आती है, चाहे वो वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र हो या फिर गुजरात हो उनकी जन्मभूमि, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के आम कार्यक्रमों में भी आप सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लोग देखते हैं, स्वतः लोग आते हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने वर्षों से अपनी उस मेहनत से जो प्यार कमाया है, जनता एक तरह से देखें तो उन्हें देखना, उन्हें सुनना चाहती है, उनसे संवाद स्थापित करना चाहती है, और प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि हमने देखा कि जब कोरोना की पाबंदियों के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं और बड़े बड़े कार्यक्रमों पर रोक थे, तब प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर के अलग अलग लाभार्थी वर्ग और अलग अलग वर्गों के साथ लगातार संवाद करते रहे। और ये प्रधानमंत्री का अपना तरीका है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो कम्युनिकेशन के मास्टर है, यानी संवाद कौशल। बिल्कुल, यही संवाद कौशल हमने देखा है शैलेंद्र, जब वो मन की बात करते हैं तो वो मन की बात जो संवाद है वो लोगों से जुड़ने का है, वो खाई बांटने का है कि किस तरह से खाई बांट कर लोगों के मन में झांका जाए। और एक बहुत अहम बात जो कल खुद प्रधानमंत्री ने कही कि उन्होंने महिलाओं की ताकत को पहचानते हुए उनका भी धन्यवाद दिया इस चुनावी जीत पर। और अभी मैं जो कुछ तस्वीरें देख पा रही थी वो यहाँ पर जो भाजपा का मुख्यालय है वहां पर भी कई महिलाएं मौजूद, स्वागत की तैयारी। देखिए, ढोल नगाड़ों से किया जा रहा है पीएम का स्वागत। हम कह सकते हैं कि जो शंखनाद विजय का 4 राज्यों में दिया है भाजपा ने, उसका अगला जो हम कह सकते हैं चरण है वो हम गुजरात के विधानसभा चुनावों में देख सकते हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर हिमाचल और गुजरात अब बीजेपी के लिए चुनावी राजनीति के लिहाज से प्राथमिकता में आने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 2 ये राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर अब जब कल जिस बात का जिक्र शैलेंद्र एक मिनट रुकिए, हम सुनना चाहते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी।
जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है और जिस तरह से लोग प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री का पर जो ये प्यार दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कमाया है। प्रधान सेवक के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई वर्षों तक गुजरात की जनता की सेवा की है और लगातार वो कहते हैं कि गुजरात उनके दिल के बेहद करीब है। और साफ तौर पर इसीलिए आज जब वो गुजरात पहुंचे हैं, महापंचायत के सम्मेलन में जो 1.5 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनसे संबोधन देने के लिए, तो देखने वाली बात होगी कि जीत का मंत्र वो किस तरह से देते हैं। कुशल संगठन का नेतृत्व करते हुए संगठन के हर एक व्यक्ति के खून पसीने को वो समझते हैं, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, चाहे राजनीतिक हलकों की बात हो। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर लोग स्वागत में खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और भारतीय राजनीति में इस तरह के जो दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाते हैं, हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि किस तरह से जब आप काम करते हैं, विकास पर राजनीति करते हैं, विकास पर लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपका काम ही आपके लिए जीत का श्रेय बनता है। हमने देखा कि किस तरह से अभी विधानसभा चुनाव तो आने ही वाले हैं जब हम हिमाचल प्रदेश और बात करें गुजरात की, और खास तौर पर महापंचायत सम्मेलन में संबोधन पर सबकी नजरें रहेंगी कि कैसे कुशल नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री वहां पर संबोधन देंगे, कैसे वहां की जनता को जीत का मंत्र, जिसका जिक्र लगातार मैं और शैलेंद्र कर रहे थे कि कैसे जो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हम भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। मंच पर विराजमान गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, पंचायत विभाग के मंत्री श्री ब्रिजेश जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल, संसद के मेरे बाकी सदस्य हसमुख भाई, नरहरि भाई, किरीट भाई और पंचायत परिषद की अध्यक्षा बहन नैना जी और विशाल संख्या में आए हुए लोकतंत्र की जड़ों को जो मजबूत कर रहे हैं, ऐसे मेरे पंच, सरपंच और पंचायत राज व्यवस्था के सभी प्रतिनिधि बंधु भगिनी, सबसे पहले तो आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। मैं गुजरात सरकार का आभारी हूं कि मुझे लोकतंत्र की पंचायत से पार्लियामेंट तक की पूरी कड़ी, हर इकाई के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है
ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। और बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की बात, आत्मनिर्भर गांव की बात, सशक्त और समर्थ गांव की बात सदा सर्वदा कही है। और इसलिए जब आजादी के अमृत काल में हम हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो पूज्य बापू के सपनों के हम सब एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि आजादी के जंग में जो सपने देख करके लोगों ने अपने आप को आहूत किया, अपनी जवानी खपा दी, हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए। और ग्रामीण विकास ये पूज्य बापू का सबसे प्रमुख सपना रहता था। वे लोकतंत्र की शक्ति भी ग्राम शक्ति में देखते थे और इसलिए लोकतंत्र में जिसका विश्वास है, उन सबको समर्पण भाव से ग्रामीण सारी व्यवस्थाएं उसको बल देना, उसको सामर्थ्य देना, ये उनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्राण देने का काम, दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए एक सीमा चूर्ण रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। केम छो बदा? મારે પહેલા તો ગામડાના ભાઈઓને અભિનંદન આપવા છે। આટલો મોટો જબરદસ્ત કોરોના દુનિયાના બધે ખૂણેથી હુમલો કરે અને 2 વર્ષ સુધી આખી માનવ જાતને चिंताમાં મૂકી દીધી। એક કોરોના ભારતના ગામડામાં પહોંચતા પહોંચતા એના મોંમાં ફીણ આવી ગયો। કારણ જે જાગૃતિ કોરોનાની શરૂઆતમાં ગામડાએ બતાવી, જે રીતે ગામડાએ પોતાની સૂઝબૂઝ પ્રમાણે નિયમો બનાવ્યા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ગોઠવ્યું, બહારથી આવે એને પહેલા બહાર રાખો, નિશાળમાં થોડા દિવસ રાખો, બધી તપાસ કરાવો, પછી ગામમાં આવવા દેવાનો, જ્યાં બહાર રહે તો ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા ગામ કરે। યાને ગુજરાતના અને દેશના ગામડાઓએ કોરોનાના કાલખંડમાં જે અદ્ભુત વ્યવસ્થાઓ વિકસાવી અને ગામડામાં
આ મહામારીને પ્રવેશતા ખૂબ એને રોકી રાખવામાં ભારે સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું અને એટલા માટે હું ગામડાના સૌ આગેવાનોને આજે લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું. એ જ રીતે આપણો નાનો કિસાન કોરોના કાળખંડમાં પણ એણે ખેતીના કામમાં કોઈ પાછી પાની ન કરી અને ભારતના અન્નના ભંડાર ભરવામાં એણે કોઈ કમી ન રાખી. આ કિસાનોને પણ હું આદરપૂર્વક વંદન કરવા માંગુ છું. ભાઈઓ બહેનો, આજે જ્યારે હું પંચાયતના આપ સૌ સાથીઓ સાથે મળવા તો મને મોકો મળ્યો છે, એમાં મોટા ભાગે બહેનો છે અહીંયા. અને ગુજરાતનું સદભાગ્ય છે, शायद देश के लोगों को पता नहीं होगा, गुजरात में पंचायत व्यवस्था में पुरुषों से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही है. માતાઓ બહેનોનું પ્રતિનિધિત્વ પુરુષ કરતા પણ વધારે છે. અને આપણે ત્યાં સમરસ ગ્રામ પંચાયતનો એક વિચાર બધા ગામડાઓએ આવકાર્યો છે. હું જ્યારે નાનો હતો એ સમયે મેં આચાર્ય વિનોબાજીના પ્રવચનો વાંચવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું અને એ વખતે મારા ગામમાં સર્વોદયની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા ડોક્ટર દ્વારકાદાસ જોશીના મુખેથી અનેક વાતો સાંભળવા મળતી હતી. અને એમાં એ કહેતા હતા કે ભાઈ લોકસભાની ચૂંટણી થાય, બધા આમને સામને આવે તો કઈ મુશ્કેલી ના પડે. વિધાનસભાની ચૂંટણી થાય, બે પક્ષો આમને સામને આવે તો બહુ વાંધો ના આવે. પણ જ્યારે ગામડામાં ચૂંટણી થાય છે અને બે પક્ષો એવા આમે સામને આવી જાય છે કે ઘણીવાર તો દીકરી સાસરેથી ઘેર પાછી આવે, કારણ કે ચૂંટણીમાં પેલા સામે હતા. આવી સ્થિતિ પેદા થઈ જાય. વર્ષો સુધી એકબીજા જોડે બોલે નહીં, વેરના વાવેતર થઈ જાય. તો વિનોબાજી એમ કહેતા હતા કે ગામડામાં લોકશાહીની એવી ઊંચાઈ હોવી જોઈએ કે બધા સાથે મળીને 100% સહમતિથી ગામના પ્રતિનિધિઓ નક્કી કરે. એ પ્રયોગ આપણે શરૂ કર્યો અને પ્રયોગ આજે ફૂલ્યો ફાલ્યો છે. ગુજરાતમાં અનેક ગામડા, અનેક વોર્ડ એવા છે કે જ્યાં સહમતિથી કામ થઈ રહ્યું છે અને ગામડાની એકતા એને મજબૂતી મળી રહી છે. આ સમરસતાના વિચારને બળ આપનાર હું આપ સૌને અભિનંદન આપું છું. મારે એક બીજી વાત આજે કરવી છે. મુખ્યમંત્રી થયા પછીનો મારી પહેલી ટર્મ હતી, 2003, 4 કે 5 કયું વર્ષ છે મને યાદ નથી રહ્યું. મધ્ય ગુજરાતથી પંચાયતમાં ચૂંટાયેલી બહેનોએ મારો ટાઈમ માંગ્યો, ગામડાની બહેનોએ. મારા મનમાં થયું કે આ પંચાયતની ચૂંટણી તો ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ થઈ છે, આ બધા શું કરવા મળવા માંગે છે, અને મારી પાછળ પડી ગયા. ખેર પછી મેં મંગળવારે જયારે બધા ધારાસભ્યો આવવાના હોય એ વખતે એમના જે ધારાસભ્ય હતા એની જોડે એમને પણ બોલાયા. તો બધી બહેનો આવી. મેં કહ્યું તમારે ત્યાં કોઈ પુરુષ મેમ્બર નથી? મને કે ના, એટલે તો અમે ટાઈમ માંગ્યો છે કે અમારા ગામે નક્કી કર્યું કે આ વખતે સરપંચ બહેન છે તો બધા મેમ્બર પણ બહેન જ બનાવી દઈએ, એક પણ પુરુષ જ ન ઉભો રહે. અને મારા મનમાં એક ખૂબ પ્રેરક ઘટના હતી કે ગામ સમસ્તપણે વિચાર કરે કે પુરુષો પોતાનો હક જતો કરીને બધી જ પંચાયતના મેમ્બર બહેનો બનાવે અને આખી ગામની પંચાયત બહેનોની બની. એ બહેનોને હું મળ્યો. એમાં જે સરપંચ બન્યા હતા એ બેન માંડ 5મું ધોરણ ભણેલા હતા.
બાકી કોઈ ભણેલા હતા એવું મને કઈ લાગ્યું નહીં. મેં એમને પૂછ્યું, ચલો તમે હવે જીતી ગયા છો, ગામના તમે સરપંચ થઈ ગયા છો, તો તમે શું કામ કરવા માંગો છો? અહીં બેઠેલા બધા જ પંચાયતના સભ્યો અને દેશના પણ મને જે બહેનોએ જવાબ આપ્યો એ આજે મને પ્રધાનમંત્રી તરીકે કામ કરતી વખતે પણ હંમેશા કામમાં આવે છે. ગુજરાતના ગામડાની 5મું ધોરણ ભણેલી એક માં સરપંચ બનીને પ્રધાનમંત્રી જ્યારે પૂછે છે, એને જવાબ કયો આપ્યો? એને કહ્યું કે સાહેબ, અમને ગામવાળાએ આ કામ સોંપ્યું છે, તો અમારી એક ઈચ્છા છે. મને હતું કે આયા છે તો કંઈક માગશે, રોડ આપો, પંચાયત ઘર આપો, એવું કંઈક માગશે. એમણે કહ્યું, સાહેબ, અમારી એક ઈચ્છા છે કે અમારા ગામમાં કોઈ ગરીબ ન રહે. સાહેબ, આનાથી મોટી કઈ વાત હોય કે મારા ગામડાની એક બેન મને કે, એક સરપંચ આવીને કે, પંચાયતના સભ્યો કે અમારું ગામ નાનું છે પણ અમે ગામમાં કોઈને ગરીબ રહેવા દેવા માંગતા નથી અને ગામમાં એવી અમે કામગીરી કરવા માંગીએ છીએ કે કોઈને ને કોઈને સાંજ પડે પોતાનું મહેનતનું કમાઈ શકે એવી અમે રચના કરવા માંગીએ છીએ. જો હિન્દુસ્તાનના એક ગામડામાં એના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓના મનમાં આ સંકલ્પ પેદા થાય કે મારે મારા ગામમાં કોઈને ગરીબ રહેવા નથી દેવા, તો ભાઈઓ બહેનો, આ ગરીબી ઊભે પૂંછડીએ ભાગવા માંડે. આ તાકાત પડી છે. એકવાર ગામની સામૂહિકતા, અને સામૂહિકતાની તાકાત આપણે જાણીએ છીએ. આપણે ત્યાં ગામડામાં જાન આવે તો ગામડામાં કઈ રહેવા માટે કોઈ ધર્મશાળા કે હોટેલ કે થોડું હોય છે. ગામમાં જાન આવે એટલે બધા એમ જ કે જાન મારા ઘેર આવી છે અને મારા ઘેર 2 જાનૈયાને રાખજો ભાઈ, 5 જાનૈયા મારા ઘેર સુવાડજો, 3 જાનૈયા મારા ઘેર સુવાડજો. જાન આખી ગામ સાચવી લેતું હોય. આ આપણા ત્યાં ગામડાની તાકાત પડી છે. એ તાકાત ગામડાના વિકાસનું પણ મોટું માધ્યમ બની શકતી હોય છે. હમણાં મોટા ભાગના જે પ્રતિનિધિ છે એ પહેલી વાર ચૂંટાઈને આવ્યા છે. ઘણા બીજી વાર આવ્યા હશે પણ હમણાં ચૂંટાઈને ફરી આવ્યા છે. આજે હું તમારી પાસે આવ્યો છું તો કેટલીક નાની નાની વાતો કરું, કંઈક તમારી પાસે માગું તો તમે આપશો? એમને હાથ ઊંચો કરીને જવાબ આપો તો હું કઈ માનું. આપશો બધા? મારી વાતો તમારે કોઈ ચેક ફાડવાનું નથી હો. નાના નાના કામ હું કહીશ. કરશો બધા? એકદમ પાછળથી અવાજ આવે. કરશો? આ બાજુ કરશો બધા? પેલી બાજુ भी खूब લોકો बैठा है. करशो બધા? शायद 1.5 लाख से अधिक चुने हुए जनप्रतिनिधि एक साथ बैठ करके गुजरात के उज्जवल भविष्य की चर्चा करें, इससे बड़ा कौन सा अवसर हो सकता है? लोकतंत्र की इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? નાના નાના કામ મારા મનમાં છે અને નાના નાના કામ, દાખલા તરીકે આપણે ત્યાં ગામમાં શાળા હશે. એ શાળા જ્યારે શરૂ થઈ હશે તેનું લખાણમાં ક્યાંક હશે ગામડામાં. કોઈ દિવસ એમ થાય કે દર વર્ષે શાળાનો જ્યારે જન્મદિવસ આવે આપણે ગામ આખું ભેગું થઈને શાળાનો જન્મદિવસ ઉજવીશું. આવું કરી શકીએ આપણે? શાળા એ માત્ર ત્યાં આવે છે શિક્ષકોની નથી. શાળા એટલે 4 દિવાલો નથી. શાળા એ આપણા ગામની પ્રાણ શક્તિ છે અને એનું ગૌરવગાન ગામના દરેક નાગરિકે સદા સર્વદા કરતા રહેવું જોઈએ. કરશો? શાળાનો જન્મદિવસ મનાવતી વખતે શાળામાં ભણેલા બધાને ભેગા કરો. શાળાની સાફ સફાઈ કરો. શાળામાં શું સારું થઈ શકે એની ચર્ચા કરો. તમે જુઓ, એ શાળા જે નવી પેઢીના બાળકો છે ને, એ શાળા પણ એને પોતાની લાગવા માંડશે
ત્યારે એને નિશાળ મોકલવા માટે મહેનત નહીં કરવી પડે, એ આપોઆપ જશે. આ આઝાદીના આપણે 75 વર્ષ મનાવી રહ્યા છીએ. દરેક ગામડું 2023 ઓગસ્ટ સુધી આપણે આ અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાના છીએ. 2023 ઓગસ્ટ સુધી કમ સે કમ 75 વખત ગામમાં સારો દિવસ જોઈને પ્રભાત ફેરી કરી શકે. આખું ગામ નીકળે અને ભારત માતાની જય બોલે, તિરંગો ઝંડો હાથમાં હોય અને ગામ આખામાં પ્રદક્ષિણા કરીએ. વડીલો હોય ને નાના ભૂલકા પણ હોય અને ભેગા થઈને આઝાદીની એકાદ નાનકડી વાત કરીએ કે ભાઈ આ ગાંધીજી આવું કર્યું હતું, સરદાર સાહેબે આવું કર્યું હતું, ભગતસિંહ આઝાદે આવું કર્યું હતું, ચંદ્રશેખર આઝાદે આ કર્યું હતું, વીર ભગતસિંહ આ કામ કર્યું હતું, વીર સાવરકરે આ કામ કર્યું હતું. આવી કોઈ વાતો આપણે કરી શકીએ. ગામની અંદર આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ અને કેટલા બધા મહાપુરુષોએ આઝાદી માટે ત્યાગ કર્યો, તપસ્યા કર્યો, એ વાત આપણે કરી શકીએ. કમ સે કમ 75 કાર્યક્રમ 2023 15મી ઓગસ્ટ સુધીમાં, હજુ આપણી પાસે લગભગ 1.5-2 વર્ષ છે. આપણે 75 કાર્યક્રમ કરી શકીએ. ગામને અનુકૂળ કરી શકીએ. કેમ જવાબ નથી આવતો? મોડો પડ્યો છો? આવું ચાલે? આઝાદીની વાત છે અને આપણે મોડા પડીએ ચાલે? અને એટલા માટે બીજું એક નાનકડું કામ, ગામ આખું ભેગું થઈને નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષ છે. આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં 75 ઝાડ વાવીએ. આઝાદીના 75 વર્ષની યાદમાં 75 ઝાડનું સરસ મજાનું નાનકડો બગીચો. ગામના વડીલો ક્યારેક આવીને બેસે, ગામના બાળકો રમવા આવે. આવા 75 ઝાડ ઉગાડવાની જવાબદારી આપણું ગામ લઈ શકે? લઈ શકે? હવે ઝાડ ઉગાડો તો ગામનું તો ભલું થાય કે ના થાય? ઘણી વાર શું હોય છે કે આપણે બધા મોટા મોટા કામોનો વિચાર કરતા હોઈએ છીએ, પણ ગામડું આપણું, બહારથી કોઈ પણ માણસ આવે, જેમ આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય તો આપણે કેવું ઘરમાં બધું સરખું કરતા હોઈએ છીએ, એમ પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા લોકો, એના મનમાં હંમેશા હોવું જોઈએ કે મને 5 વર્ષ મળ્યા છે, હું મારું ગામડું એવું બનાવી દઉં કે 5 વર્ષ પછી કોઈ પણ આવે, ઇવન મારા છોકરાના છોકરાના ગામમાં ફરવા નીકળે ને તો એ કે મારા દાદીમાં જ્યારે સરપંચ હતા ને ત્યારે આ કામ થયું હતું, મારા બા સરપંચ હતા ને ત્યારે આ કામ થયું હતું, મારા કાકા સરપંચ હતા ત્યારે આ કામ થયું હતું. આપણને આવું ગૌરવ થવું જોઈએ કે ન થવું જોઈએ? આપણા કાર્યકાળ દરમિયાન આપણને જે 5 વર્ષ મળ્યા છે, એ 5 વર્ષમાં આપણે આપણા ગામમાં એવું કંઈક યાદગાર કરી શકીએ. આ 75 ઝાડનું નાનકડું વન, છૂટાછવાયા નહીં, સરસ મજાના ગોઠવેલા લાઈન બંધ. હિન્દુસ્તાનમાંથી કોઈ પણ આવે અને ગુજરાતના ગામડામાં જાય એટલે આ જુએલને તરત યાદ આવે, હા પેલું અમૃત મહોત્સવનું આ લાગે છે, આ લોકોએ ગામવાળા જાગૃત લાગે છે. તમે જુઓ કેટલું મોટું પરિવર્તન આવે. આપણે ત્યાં આપણા ગવર્નર સાહેબ આચાર્ય દેવવ્રતજી, આપણા મુખ્યમંત્રીજી, આપણા કૃષિ મંત્રીજી એ પ્રાકૃતિક ખેતી માટે બહુ જોર લગાવી રહ્યા છે. આપણે આપણા ગામમાં નક્કી કરીએ કે ઓછામાં ઓછા 75 ખેડૂત તૈયાર કરીએ, અને એ પણ બને તો પાસેના ખેતરો. 75 ખેડૂતો નક્કી કરીએ કે જે આ વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતી ચાલુ કરશે, નેચરલ ખેતી ચાલુ કરશે. એક તસુ ભર પણ
કેમિકલ નાખીશું નહીં. આ ધરતી આપણી માતા છે. એ માતાને આ ઝેર પીવડાવીને એ માતાને આપણે દુખી કરી રહ્યા છીએ. આ ધરતી માતાને બચાવવી એ આપણા બધાની જવાબદારી છે. એમાં જેટલું કેમિકલ નાખીએ, જેટલું ફર્ટિલાઇઝર નાખીએ, યુરિયા નાખીએ, આ ધરતી માતાને પીડા થાય છે. આપણી માં છે. આપણું પાલન પોષણ આ ધરતી માતા કરે છે. એ માને આ પીડામાંથી મુક્ત કરવાની જવાબદારી એના સંતાન તરીકે આપણી ખરી કે નહીં? અને જો આપણી હોય તો વધારે નહીં, 75 ખેડૂતોને આપણે તૈયાર કરીએ અને 75 ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી કરે. પ્રાકૃતિક ખેતી કેવી રીતે કરાય એ હવે ગુજરાતમાં અજાણ નથી. આપણા ગવર્નર સાહેબે ગામડે ગામડે જઈને આ વાત લોકો સુધી પહોંચાડી છે. પૈસા પણ બચે, ધરતી માતાની, આપણા ખેતરની પણ રક્ષા થાય અને આપણે સરસ કામ કરી શકીએ. આપણને ખબર છે, ઘણીવાર હું જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતો અને કોઈ મિટિંગમાં જઉં ભારત સરકારમાં અને બીજા રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓને હું કહું કે ભાઈ અમારા ગુજરાતમાં તો અમને અમારી મોટી શક્તિ પાણી પાછળ ખર્ચાઈ જાય છે. અમારો ખજાનો પણ, અમારી તિજોરી પણ પાણી પાછળ ખાલી થઈ જાય છે. કારણ અમારે ત્યાં 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ પાણીની અછત હોય છે. પાણીનો દુષ્કાળની સ્થિતિ આવી જતી હોય છે. અમારું ખૂબ ખર્ચો પાણીનો થાય છે. હવે ધીરે ધીરે માતા નર્મદાની કૃપાથી કંઈક સારી સ્થિતિ થવા માંડી છે. પણ પાણી બચાવવું એ આપણા માટે આજે પણ એટલું જ અનિવાર્ય છે. આપણે એક મોટું કામ ચાલુ કર્યું હતું બોરીબંધનું. સિમેન્ટના ખાલી થેલા હોય, અનાજના ખાલી થેલા હોય, ફર્ટિલાઇઝરના ખાલી થેલા હોય, એમાં માટી ભરીને નાના બોરીબંધ બનાવતા હતા. અને જ્યાંથી પાણીને રોકીએ અને પાણી જમીનમાં ઉતરે તો પાણીના તર ઊંચા આવે. આપણે નક્કી કરીએ કે આપણા ગામ આસપાસ આવા જેટલા પાણીના વેળા જતા હશે, બોરીબાંધ બાંધીશું, પાણી રોકીશું અને ગામનું પાણી ગામમાં, સીમનું પાણી સીમમાં. આ સંકલ્પ પૂરો કરીશું. જરા જોરથી બોલો તો ખબર પડે. પાક્કો? કોઈ ખર્ચો નથી. ખાલી આપણે મળીને ગામમાંથી જૂના ફર્ટિલાઇઝરની થેલીઓ ભેગી કરવાની, સિમેન્ટની થેલીઓ ભેગી કરવાની અને ગોઠવી દેવાની માટી ભરીને. પાણી 2 અઠવાડિયા, 4 અઠવાડિયા, મહિનો રોકાય. એ પાણી નીચે જાય, ધીરે જમીનના તળ ઊંચે આવે તો આપણા ગામડાને પાણીની તકલીફ ઓછી પડે. આપણે એકવાર મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું. 1 લાખ ખેત તલાવડી બનાવવાનું અભિયાન કર્યું હતું. 100 દિવસમાં 1 લાખ ખેત તલાવડી. અને ગુજરાતના ખેડૂતોએ અદ્ભુત મદદ કરેલી અને પરિણામે 1 લાખ ખેત તલાવડી બની હતી. ખેતરના એક ખૂણામાં નાનું ખેતર હોય તો નાની તલાવડી, મોટું ખેતર હોય તો મોટી તલાવડી. અને અત્યારથી કામ કરીને જેટલું આપણાથી શક્ય હોય, 1 ગાડા જેટલી જગ્યા હોય તો 1 ગાડા જેટલી જગ્યા, 5 ગાડા જેટલી જગ્યા હોય તો 5 ગાડા જેટલી જગ્યા ખોદકામ કરીને નાનકડી તલાવડી બનાવીએ. ખેતરમાં પાણી પડે એ વહીને એ બાજુ જતું હોય, એ ઢાળ હોય ત્યાં બનાવી દઈએ. આ પાણી ભેગું થાય, વરસાદ જો ખેંચાય તો એ પાણી આપણા ખેતરમાં, ખેતીમાં કામ આવે અને ઓછા પૈસે ખેતીનું કામ પૂરું થાય. આ કરી શકો ભાઈઓ? તમે જે ગામના પંચાયતના પ્રતિનિધિ છો, તમારા ગામમાં 75 કમસે કમ ખેત તલાવડી, 75 ખેત તલાવડી તમે બનાવડાવી શકો? જરા જોરથી જવાબ આપો ભાઈ.
આ પંચ સરપંચને લાગે કે ભાઈ આ બધા કામ એવા છે કે હું કરી શકું. તમને ખબર છે હમણાં કોરોનાના કાલખંડમાં આપણે વેક્સિનેશનનું કામ ઉપાડ્યું. વેક્સિનેશનનું કામ ઉપાડ્યું, ગામડે ગામડે જાગૃતતા આવી અને આખી દુનિયામાં ટીકાકરણ ન થયું હોય એવું અદ્ભુત ટીકાકરણ આખા ભારતમાં થયું. આપણા ગુજરાતે પણ બહુ ઝડપથી કામ કર્યું. હવે આ મનુષ્યને જે ટીકાકરણ ચાલે છે એની તો બધાને ખબર છે, પણ આપણને ખબર છે ગામડામાં આપણા પશુને ખુરપગાનો રોગ થતો હોય છે, ફૂટ એન્ડ માઉથ ડિસીઝ. ખરપગા કે ખુરપગા ગુજરાતમાં આપણે ત્યાં જે કહેતા હોઈએ છીએ, એના માટે વેક્સિનેશન હોય છે. ભારત સરકારે આઝાદી પછી પહેલી વખત 13,000 કરોડ રૂપિયા આ પશુઓને મફતમાં વેક્સિનેશન માટે કાઢ્યા છે. મારી વિનંતી છે કે તમારા ગામમાં જેટલા પણ આવા પશુ હોય એને તમે વેક્સિનેશન કરાવીને એ પશુને ખુરપગાની બીમારીથી મુક્ત કરવાનું કામ, માનવતાનું કામ, દયાનું કામ, કરુણાનું કામ, જીવદયાનું કામ આપણા ગામમાં કરી શકો. એમ નહીં, જરા જોરથી બોલો. બહેનો જરા હાથ ઊંચો કરીને બોલે, કરી શકો? બહેનો જરા હાથ ઉપર કરીને બોલે, કરી શકો? આ એવા કામ છે જેમાં પૈસા સરકાર ખર્ચી રહી છે, પણ આપણા ગામડામાં એનો લાભ મળે. આપણા ગામમાં એક પણ પશુ આ ખરપગાના રોગથી પીડાતું ન હોય તો એ દૂધ પણ વધારે આપે, ખેતીના કામમાં આવતો હોય તો તે પણ વધારે કામ કરે અને આપણા ગામને, દરેક પરિવારને કંઈ ને કંઈ ફાયદો થાય. અને આ કામ હું માનું છું કે જ્યારે સરકાર કરી રહી છે આપણે એમાં જોડાઈએ. તમને બધાને ખબર છે કે સરકાર તરફથી એલઈડી બલ્બ આપવામાં આવે છે. હું જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યો ત્યારે એલઈડી બલ્બની બજાર કિંમત 400-500 રૂપિયા હતી. આપણે બધું આમ તેમ મહેનત કરી, બધું ગોઠવ્યું, ઉત્પાદન વધાર્યું. અત્યારે લગભગ 40-50 રૂપિયા મળે છે. જો દરેક ઘરમાં અને પંચાયતના રોડ ઉપરની જે લાઈટો હોય છે ત્યાં જો એલઈડી બલ્બ લગાવી દઈએ ને, ઘરમાં 40-50 વાળો ગોળો લગાવી દઈએ તો દરેકના વીજળીના બિલમાં ઘરમાં ઓછું વાપરતા હોય તો 200 રૂપિયા, વધારે વાપરતા હોય તો 2000 રૂપિયા તમારા ખિસ્સામાં બચત થાય. બહુ નાનું કામ છે. બજારમાં એલઈડી બલ્બ મળે છે. મારા પ્રત્યેક ગામડાના ગરીબના આવા જો 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, 1000 રૂપિયા વર્ષે 2 મહિને બચતા હોય તો એના આશીર્વાદ એના ઘરના બાળકોને દૂધ મળે કે ના મળે? આ કામ આપણે કરી શકીએ કે ના કરી શકીએ? વીજળી બચાવવા વાળો એલઈડી નો ગોળો નાનું કામ છે. પંચાયતમાં જ્યાં લાઈટો હોય, કોઈ પણ લાઈટ એવી ના હોય કે જ્યાં એલઈડી બલ્બ ના હોય તો પંચાયતનું લાઈટનું બિલ પણ ઘટી જશે. એ જ રીતે આપણા ગામમાં ક્યારેક ને ક્યારેક સરકારી કર્મચારી રહ્યા હોય, પેન્શન લેતા હોય, રિટાયર થઈ ગયા હોય, શિક્ષક હોય, ગ્રામ સેવક હોય, પોલીસમાં નોકરી કરીને આવ્યા હોય, મિલિટરીમાં જઈ આવ્યા હોય, આવા ગામમાં 5-15 લોકો તો હોય છે જ. મહિનામાં એક વાર આ બધાને ભેગા કરીને તમે વાત કરી શકો કે ભાઈ બોલો ભાઈ, તમે બધા તો સરકારમાં રહેલા છો, તમે આપણા ગામમાં સરકારમાંથી શું લાવી શકો? તમે શું મદદ કરી શકો? ગામડાની પોતાની તાકાત ઊભી થશે અને ગામડું જાગૃત બનશે. જેમ મેં કહ્યું શાળાનો જન્મદિવસ મનાવીએ એમ આપણે ગામડાનો પણ જન્મદિવસ ઉજવી શકીએ. આપણે ત્યાં લોકો ભેગા થઈને રહે એને ક્યારેય કોઈ ગામ નહોતું કહેતું, યાદ હશે તમે બધાને. પણ ગામને તોરણ બાંધે, તોરણ બાંધે પછી એ ત્યાં રહેનારા 50 ઘર હોય, 100 ઘર હોય, 200 ઘર હોય, એ એને પોતાની જાતને ગામ તરીકે રેકગ્નાઇઝ કરે જાતે જ. તોરણ બાંધવાની પરંપરા છે. આજે પણ દરેક ગામમાં
તમે નાકા પર જશો તો તોરણ બાંધેલું હોય છે અને વર્ષમાં એકવાર તોરણ બદલાતું હોય છે. આ તોરણ બાંધવાની જે પ્રક્રિયા છે ને એ એકચ્યુઅલી ગામનો જન્મદિવસ છે. આપણે મોટા પાયા પર આપણા ગામનો જન્મદિવસ ઉજવી શકીએ અને એ દિવસે ગામમાં જે લોકો બહાર રહેતા હોય એ બધાને બોલાવીએ. ગમે તેટલું ભણીને મોટા થયા ભાઈ આવો આ તમારું ગામ છે, આપણા ગામનો જન્મદિવસ છે આવો, તો આવશે તો 2-5 રૂપિયા મૂકીને જશે, ગામના કલ્યાણ માટે કામ આવશે. આ ગામનો જન્મદિવસ ઉજવી શકીએ. અનેક એવા નાના નાના કામ છે જે આપણે આસાનીથી કરી શકીએ. આપણી આંગણવાડી હોય, આપણી સ્કૂલ હોય, આપણા પંચાયતના મેમ્બરોને આપણે કામ સોંપી શકીએ કે ભાઈ તમારે દર સોમવારે ફલાણા બહેને અથવા ભાઈએ એક 15 મિનિટ નિશાળમાં આંટો મારી આવવાનો, મંગળવારે તમારા આંટો મારી આવવાનો, અઠવાડિયામાં એક 15 મિનિટ કાઢવાની. નિશાળ જાઓ, સાહેબ આયા છે કે નથી આયા, બાળકો આવી ગયા છે કે નથી આવી ગયા, ભણાવે છે કે નથી ભણાવતા, સ્વચ્છતા છે કે નહીં, પાણીની વ્યવસ્થા છે કે નહીં, શૌચાલય બરાબર છે કે નહીં, આટલું તમે જોઈને આવો. તમે મને કહો તમારા ગામની શાળા જીવતી જાગતી થઈ જાય કે ના થઈ જાય. આ આપણા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ આવા નાના નાના કામ ગામમાં કરે, ગામની અંદર આપોઆપ મજબૂતી આવે, ગામ આપોઆપ તાકાતવાર બને. હવે તો તમને ખબર છે કે આપણે ત્યાં ઓપ્ટિકલ ફાઈબર ગામડામાં પહોંચી રહ્યું છે. એનો અર્થ કે જે દુનિયા શહેરમાં છે એ તમારા રૂમમાં પણ આવી શકે એટલી તાકાત આ ઓપ્ટિકલ ફાઈબરથી છે. એનો લાભ આપણા ગામના વધુને વધુ લોકોને કેવી રીતે મળે, ટેલિમેડિસિનનો લાભ કેવી રીતે મળે, ટેલી એજ્યુકેશનનો લાભ કેવી રીતે મળી શકે. પંચાયતમાં ચૂંટેલા ભાઈઓ આનો વિચાર કરે. આ બધું માળખું હવે ગોઠવાઈ રહ્યું છે. એનો ફાયદો આપણા ગામડાના બાળકોને કેવી રીતે મળે, એમના શિક્ષણમાં સુધારો કેવી રીતે થાય, એમના આવશ્યકતા પ્રમાણે એમની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવાનું કામ કેવી રીતે થાય, આપણે કરી શકીએ. તમને ખબર છે કે આજકાલ આપણે ત્યાં 3-4 ગામની વચ્ચે એક કોમન સર્વિસ સેન્ટર ઉભા કર્યા છે. મેં જોયું છે ગામડાને બરાબર ખબર પડી ગઈ છે કે આ કોમન સર્વિસ સેન્ટર એટલે સરકાર સુધી પહોંચવાનો હાઈવે છે. ક્યાંય ગયા વિના ત્યાં પહોંચી જાય ને આમ 4 આંગળીઓ દબાઈને પેલા આ કરવાનું છે પેલો કરી આપે, સીધી સરકારમાં તમારી વાત પહોંચી જાય. આટલું સરસ કામ ગોઠવાનું છે. આ કોમન સર્વિસ સેન્ટર મેં જોયું છે. હવે ગામડાનો માણસ રેલવેનું રિઝર્વેશન કરવું હોય તો કઈ અમદાવાદ કે મહેસાણા કે રાજકોટ એને જવું નથી પડતું. એ પોતાના ગામમાં કોમન સર્વિસ સેન્ટર પર જઈને રેલવેનું રિઝર્વેશન કરાવી શકે છે. એના પૈસા બચે છે, એનો ટાઈમ બચે છે. આ આપણા ગામના લોકોને જાગૃત કેવી રીતે કરીએ? જેટલા આપણે આપણા ગામને આગળ લઈ જવા માટે મહેનત કરીશું, આપણા ગામને અદ્ભુત પરિણામો મળી શકશે. અને એટલા માટે મારો આગ્રહ છે કે ગામના સરપંચ, ગામના પંચાયતના લોકો એ નક્કી કરે કે મારા 5 વર્ષના કાર્યકાળમાં એક પણ બાળક શાળા છોડીને જશે નહીં. મારા 5 વર્ષના કાર્યક્રમમાં એક પણ બાળક એવું નહીં હોય જેને શાળાએ જવાની ઉંમર હોય અને શાળામાં દાખલ નહીં થયું હોય. મારા ગામની અંદર 5 વર્ષ દરમિયાન એક પણ એવું બાળક નહીં હોય જેના માટે આંગણવાડીમાં જવું જરૂરી હોય અને આંગણવાડીમાં ગયું નહીં હોય. તમે જુઓ, તમને પોતાને પણ સાંજ પડે આનંદ આવશે કે આ રોજનો કલાક આપીને હું મારા ગામની જિંદગી બદલી રહ્યો છું. પંચાયત થયા એટલે, પ્રધાન થયા એટલે ખાલી મિટિંગમાં જઈને આવ્યા એવું નહીં. હું બહુ પહેલા હરિયાણામાં કામ કરતો હતો, વર્ષો પહેલા. તો અમારી મિટિંગ ચાલતી હતી એકવાર, એમાં અમારી પાર્ટીના જે લોકો ચૂંટાયા હતા એમની મેં મિટિંગ કરી. તો એમાં કેટલાક લોકો ઉભા થયા, પરિચય કરાવે, પોતાનું નામ કે, પછી કે હું એસપી. પછી બીજા ભાઈ ઉભા થાય, એ કે હું એસપી. મેં કહું ભાઈ આ કઈ તમે ભણેલા ગણેલા તો લાગતા નથી, અને આ એસપી કેવી રીતે તમે થઈ ગયા? કે હું તો નવો હતો હરિયાણામાં, મારા માટે આશ્ચર્ય હતું.
મને કે સાહેબ એસપી એટલે સરપંચ પતિ. હું સરપંચ પતિ છું એટલે એની પત્ની સરપંચ, પણ બધો કારોબાર એસપી કરે. આપણે ગુજરાતમાં ક્યાંય એવું કરવા નથી દેવાનું હો. જે બહેનોને જનતા જનાર્દને ચૂંટ્યા છે એ બહેનો જાતે કરે, એસપી નહીં, સરપંચ પતિ. અને બહેનોને મારી વાત ગમી ગઈ છે, કારણ બહેનોમાં એટલી ક્ષમતા હોય છે, આપણે જો એમનામાં ભરોસો મૂકીએ તો અદ્ભુત પરિણામ આપતા હોય છે. તમે જોયું આ વખતે ઓલિમ્પિકમાં કેટલા બધા પ્રમાણમાં આપણી દીકરીઓ ભારતનું નામ રોશન કરી દીધું. તમે 10મા 12માની પરીક્ષાના રિઝલ્ટ જુઓ, આપણી દીકરીઓ નામ રોશન કરી રહી છે. તો આપણા ગામમાં પંચ સરપંચ તરીકે આજે 50% કરતા વધારે ગામમાં મારી બહેનો બેઠી હોય અને એ ગામની અંદર બાળકોની ચિંતા, દીકરીઓની ચિંતા એ સૌથી વધારે થવી જોઈએ. અને આ સરકારના આવા કાર્યક્રમો જેટલા વધારેમાં વધારે નીચે લઈ જઈશું, એમાં ખર્ચનું ભારણ તો પછી આવે છે. સમાજમાં ગામ માટે જે મમતા જાગે, આ મારું ગામ છે, મારા ગામમાં થવું જોઈએ, મારા ગામમાં અમારે કરવાનું છે. તમે જોજો ગામ પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશે, ગામ નવી તાકાત સાથે ઓળખાણ એની ઊભી થશે. અને આ કામ મને યાદ છે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીએ કાર્યક્રમ કર્યો હતો કે આટલી આટલી શરતો પૂરી કરે એવા ગામમાં જઈને રોકાવાનું. આપણે ત્યાં આણંદ પાસે અજરપુરા છે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી અજરપુરા અહીં રાત્રે રોકાયા હતા. અહીંયા અજરપુરાના લોકો હશે તો એમને ખબર હશે. હા, અહીંથી અવાજ આવ્યો. ગામડાની પોતાની તાકાત હોય છે, એ તાકાતને જેટલું મહત્વ આપીશું એટલું આપણું ગામડું સમૃદ્ધ થશે. અને હવે તો ગામડામાં એટલી બધી વ્યવસ્થાઓ જવા માંડી છે કે શહેરના લોકોને મન થતું હોય છે કે કામ હોય તો શહેરમાં આવીશું, હવે તો ગામડામાં બેસીને કોમ્પ્યુટર પર બધું કામ કરી શકાય છે, અમે કરીશું. એક નવો યુગ શરૂ થયો છે. આ નવો યુગનો લાભ અમારી ચૂંટાયેલી માતાઓ બહેનો કરે, અમારા ચૂંટાયેલા ભાઈઓ કરે, અમારા બધા સૌ પંચાયત પ્રતિનિધિઓ કરે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતના ગામડાની લોકતંત્રની જે શક્તિ છે એ શક્તિ ભરપૂર ખીલશે. અને લોકતંત્ર એક તાકાત હોય છે. અને મારું સૌભાગ્ય છે, ગઈકાલે જ લોકતંત્રની એક ઉત્સવ 4 રાજ્યોમાં ફરીવાર સરકાર બની. લોકતંત્રની તાકાત જુઓ, જ્યાં આગળ ક્યારે એક સરકાર બીજી વાર બનતી નહોતી એવા રાજ્યોમાં ફરીવાર લોકો સરકાર બનાવે. લોકશાહી માટેની જાગૃતતા કેટલી વધી છે, લોકશાહીમાં ચૂંટાયેલા લોકોનું કામ વિકાસ કરવાનું છે, એ વાત પ્રજા માનસમાં ઘર કરવા માંડી છે. અને એનો લાભ આપણને મળી રહ્યો છે. અને એટલા માટે હું ઈચ્છું છું કે વિકાસ કરવો જ છે, વિકાસ બધી જ દિશામાં કરવો છે, ગરીબમાં ગરીબને લાભ મળે એના માટે વિકાસ કરવો છે. અને એમાં આ પંચાયત રાજ વ્યવસ્થા અને ગુજરાતની એમાં આગવી સૂઝબૂછ છે, ગુજરાતની એમાં આગવી શક્તિ છે. એ આગવી શક્તિનો લાભ આપણે આ પંચાયત રાજ વ્યવસ્થાનો લઈએ. અને એપ્રિલ મહિનામાં તો પંચાયત રાજ દિવસ પણ આવતો હોય છે. દેશભરનો એક મોટો કાર્યક્રમ એપ્રિલ મહિનામાં તો થશે જ, ત્રીજા અઠવાડિયામાં આવતો હોય છે. પરંતુ આજે ગુજરાતે 1 મહિના પહેલા, હોળી પહેલા રંગે ચંગે આ પંચાયત ઉત્સવ ઉજવીને બહુ જ મોટું ભગીરથ કામ કર્યું છે. હું ગુજરાત સરકારને અભિનંદન આપું છું, મુખ્યમંત્રીજીને અભિનંદન આપું છું. અને આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા અને પંચાયત રાજ અને લોકતંત્રમાં આટલો મોટો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અનેક અનેક શુભકામનાઓ આપું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ.
ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી